اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مارننگ شو میں اسپیشل ٹرانسمیشن محرم کی میرا بادشاہ حسین کے ساتھ آپ کی میزبان سبھی حاضر ہے۔ آج عاشورہ 10 محرم، شب گزر گئی، امام حسین علیہ السلام ان کو سب نظر آ گیا کہ کیا ہوگا۔ یہ واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں، اقدار کی جنگ ہے۔ یہ دو نظریوں کا ٹکراؤ ہے، حق و باطل کی بات ہے۔ یزید کا جبر، یزید جو ہے نا وہ جبر کا پتلا ہے، اور حسین صبر کا پیکر ہے۔ جس طرح میں نے کہا یہ حق و باطل کی جنگ ہے، کیونکہ دین ایمان کو جاری رکھنا ہے، دین اسلام کو جاری رکھنا ہے۔ اور یہ دین اسلام کا ایک خوبصورت، ایک میں امتزاج کہوں، ایک اللہ کا حکم آنا تھا اور اس طرح دین کو پھیلنا تھا، کیونکہ کربلا کا مقام یہ پیغام ہم کو دیتا ہے کہ ظلم، ناانصافی جو یزید کرتا تھا اور جو اس نے کام کیے، بہت سارے ایسے کام تھے جو الفاظوں میں دہراؤں، میری ابھی بہن بتائے گی آپ کو۔ شراب نوشی ان جگہوں پر جو بڑے مقدس جگہیں ہیں، یہاں تک کہ میرے اگر اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو کہ جب وہ حج ادا کرنے جاتے تھے تو اپنے ساتھ اپنے لوازمات کے ساتھ جاتا تھا۔ امام علیہ السلام، جب بھی تو میں نے کہا کہ حق و باطل کی جنگ ہے یہ، وہ اقتدار میں آ گیا اور اپنے آپ کو اقتدار میں لانا چاہتا تھا۔ اور جنگ میں جیتا کون؟ یہ وہ جنگ ویسی جنگ نہیں آپ سمجھے، یہ محبت خدا سے، عشق محبت خدا سے اور دین سے محبت کی جنگ ہے۔ اور 72 لوگوں کا ایک خوبصورت سا گلدستہ ہے، جس نے اپنے بہت قریب اور عزیز معصوم جانوں کے نذرانے پیش کرنے میں دریغ نہیں دی، کیونکہ وہ عشق امام علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام کی محبت میں، جو جانتے تھے کہ یہ نواسہ رسول ہے۔ وہ 72 لوگ جانتے تھے کہ یہ نواسہ رسول ہے اور ان کے کندھوں پہ سوار ہوتے تھے، ان کی محبت کا عالم تھا۔ اور وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے عشق میں ہے۔ اور خوبصورت بات یہ کہوں گی، جنہوں نے اپنے اشاروں سے، لفظوں میں ان 72 لوگوں کو بتا دیا کہ آج کے بعد تم کہاں جاؤ گے، ان کو ان کا مقام بتا دیا۔ جنت کے نظارے ان کو نظر آ گئے۔ یہاں تیر و تلوار انہوں نے کچھ نہیں چلائے، کیونکہ وہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ آج ہم ذکر کریں گے عاشورہ کا، 10 محرم کا، اور میری پیاری بہن میرے ساتھ موجود ہے اور بہت ہی سینئر ذاکرہ ہیں اور مجالس میں بہت زیادہ مصروف ہیں، لیکن میرے خوبصورت آج میرا بادشاہ حسین کی اسپیشل ٹرانسمیشن اور محبت امام علیہ السلام کی محبت میں یہاں تشریف لائی ہیں ذاکرہ ہیرا شیرازی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ السلام۔ بالکل ظاہر ہے کہ مولا کے ذکر میں اپنا حصہ شامل کرنے کے لیے آ گئے آپ کے بلاوے پر، اور میری دعا ہے کہ پروردگار امام حسین کے صدقے سے آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ کی تمام دعاؤں کو امام حسین کے صدقے سے مہر قبولیت ثبت فرمائے۔ آمین۔ اس لیے کہ حسین تو جو چاہیں وہ عطا کر سکتے ہیں۔ یہ سخیوں کا گھرانہ ہے، یہ علی کے بیٹے ہیں۔ علی وہ جو ہر کسی کو عطا کر دیتے ہیں، کوئی مانگے جو کچھ مانگے، کیونکہ وہ اللہ ہے نا جو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے۔
اللہ کی شان رحمانیت یہ ہے کہ اگر کوئی اسے مانے اللہ اسے بھی روٹی دیتا ہے, کوئی نہ مانے اللہ اسے بھی رزق دیتا ہے. آج وہ کہتا یوم ہے- عاشور کی بات کروں گی, کربلا کا واقعہ اور امام حسین علیہ السلام کی محبت کا واقعہ. آج ہم اس کربلا کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کیونکہ آپ یوم عاشور کی بات کریں, 10 محرم کی بات کریں تو آنکھوں میں وہ سارے نظارے آنکھوں میں ایسے آ جاتے ہیں جیسے ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے اور ایسا کیوں ہوا. ایک سوال آ جاتا ہے نا ذہن میں, ایسا کیوں ہوا, لیکن ایسا ہونا تھا. اور اسی طرح ہم نے ایک دکھ ہمیں ہوتا ہے کہ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ, وہ دین کی پناہ, میرا مولا, میرا امام حسین, میرا بادشاہ حسین. اچھا, آپ نے ظاہر حق اور باطل کا بھی تذکرہ کیا, اور ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی, اور امام حسین کا وہ جملہ جو قیامت تک سنہری الفاظ سے لکھا جا رہا ہے. مولا حسین کو جب بلایا تھا ولید نے مروان نے اپنے دربار میں, اور مولا حسین سے کہا تھا کہ ولید نے کہا ہے کہ حسین سے میری بیعت لو, تو امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا, اس کو لکھو, انا حسین ابن علی, انا حسین ابن علی, میں علی کا بیٹا ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں, اور مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہاں پر حسین نے رہتی دنیا تک یہ بتا دیا کہ اب جو کوئی بھی میرا ماننے والا ہوگا وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. جو اللہ کے دین کے احکامات کی خلاف ورزی کیا کرتا تھا سر عام, نعوذ باللہ من ذالک, شراب پی پی شاعری کرتا تھا, قرآن کے صفحات کو پلٹتا جاتا تھا اور اپنی شاعری کی زبان میں نشے میں دھت کہتا تھا نعوذ باللہ کہ کوئی قرآن نہیں آیا, کوئی کتاب نہیں آئی, یہ بنی ہاشم کا صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ تھا. یعنی اللہ کی توحید کا بھی انکار کر دیا, اللہ کی کتاب کا بھی انکار کر دیا, مصطفیٰ کی رسالت کا بھی انکار کر دیا. اللہ اللہ, تو پھر وہی اٹھا جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا تھا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہی اٹھا جو مصطفیٰ کا شیر لعاب دہن چوس کر بڑا ہوا تھا, بے شک, وہی اٹھا جو مصطفیٰ کے سینے پر لیٹ کر قرآن کو محسوس کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. اٹھے امام حسین اور چلے اپنے گھر سے, اور جب آئے میدان کربلا میں امام حسین, تو ہم دیکھ رہے کہ جب راستے سے امام حسین سفر کرتے آ رہے تو امام حسین کے راستے کی بھی معجزات ہیں. اور مولا حسین نے جو 4 مہینے گزارے, 4 مہینے کچھ دن, 4 شعبان کو پہنچے تھے مکے میں, وہاں پہ مولا کے بہت سارے خطبات ہیں. حسین نے یہ نہیں کیا کہ سیدھے مدینے سے اٹھے اور کربلا چلے گا, نہیں, پہلے لوگوں کو شعور دیا, بتاتے رہے, اپنے مقصد کو واضح کیا, ہر مقام پہ مولا نے خطبات دیے اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں, بار بار کا امر بالمعروف نہیں انل منکر, میں نیکیوں کا حکم دیتا ہوں, برائیوں سے روکتا ہوں, میں نیکیوں کو دوست رکھتا ہوں, میں برائیوں سے نفرت کرتا ہوں, اور میرا قیام ظلم کے خلاف ہے, میرا قیام اللہ کے دین کی خلاف ورزی کے خلاف ہے, میرا قیام اللہ کے احکامات کو توڑنے کے خلاف ہے, میرا قیام باطل کے خلاف ہے. باطل کے سامنے نہیں جھکوں گا کیونکہ تاریخ اس سے پہلے بھی رقم کر چکی کہ رسول اللہ بھی باطل کے سامنے نہیں جھکے. طائف کی وادیوں میں پتھر کھا لیا اللہ کے نبی نے, ہم نے دیکھا نا, لیکن بد دعا نہیں کی, بالکل ٹھیک. آئے تھے فرشتے, آ گیا تھا عذاب کا فرشتہ, کہا رسول اللہ آپ حکم کریں, ہم ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو دبا دیں گے اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, میں رحمت بن کے آیا ہوں, میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا, مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے. اور علی نے بھی بد دعا نہیں کی, اپنے قاتل کو شربت پلا دیا. یہ بہت, حسین کی بیٹی نے
छोटी सी बच्ची ने पत्थर खाती रही, हुसैन की बहन ने बद्दुआ नहीं की नाना की उम्मत के लिए। बीबी सकीना ने सवाल किया था बीबी से, बीबी ज़ैनब से, अम्मा बताइए कि हज़रत सौले की जो ऊँटनी थी, उसकी जब ऊँटनी को मार दिया गया तो उसके बच्चे ने बद्दुआ की थी उस कौम के लिए जिन्होंने बेकसूर एक ऊँटनी को मार डाला था। बीबी ने सवाल किया था कि अम्मा ज़ैनब बताइए उस ऊँटनी का मर्तबा ज़्यादा था या मेरा मर्तबा ज़्यादा है? मैं हुसैन की बेटी हूँ, अम्मा मैं इनके लिए बद्दुआ करना चाहती हूँ, इन्होंने मेरे बाबा को मार डाला, इन्होंने मेरे भैया को मार डाला। हाँ, जाहिर है कि उन शहादतों को याद करने का दिन है। इन्होंने मेरा 6 महीने वाला एक ही मेरा भाई था छोटा सा, उसको मार दिया जो प्यासा था। बीबी ज़ैनब ने कहा नहीं सकीना, हम रसूल अल्लाह की नवासी हैं, अल्लाह, हम मुस्तफ़ा की बेटी हैं। जो तुम्हारे बाबा ने इतना बड़ा काम किया सकीना नहीं, सकीना हम इनके लिए बद्दुआ नहीं करेंगे, इनकी हिदायत के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह इनको हिदायत दे। और अपने मिशन को वाजे किया। बीबी ने जाकर दरबार में वहाँ पे जब खुतबा दिया था, बीबी उम्मे कुलसूम का जो दरबार इब्ने ज़ियाद में खुतबा कूफे के अंदर, जब बीबी ने उनको ललकारा का वाह तुम पर कि तुम लोगों ने उसको मारा जो मुस्तफ़ा के सीने पे सोता था। अल्लाह, ये बीबी के खुतबे के अल्फाज हैं। ये बहन की मोहब्बत नहीं बोल रही थी, ये अल्लाह से इश्क बोल रहा था। कह रही है वाह तुम पर कि तुम लोगों ने अपने लिए जहन्नुम की तेज तरीन आग को दहका दिया है, जहन्नुम की तेज तरीन आग को अपने लिए तैयार कर दिया। अब वो आग अल्लाह तुम्हारे लिए भड़का रहा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अब तुम उस आग की तरफ जा रहे हो। तो जितने भी लोग थे, ये आज हम और आप ये जो जिक्र कर रहे हैं, ये उसी रस्म को जारी करते हुए आज भी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म से कि हम सब का बादशाह हुसैन है। मेरा बात, हाँ, ये हुसैन की तरफ आइए, आइए और इकरार करें कि मेरा बादशाह हुसैन है। एक बार आइए, आप एक कदम बढ़ाएंगे, हुसैन 10 कदम बढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह। हुसैन ने तो अपने मुजरिम को जिसने घेर कर करबला ले आया, हुसैन ने इसका इस्तकबाल किया। पट्टी बांध के आए थे जनाब हुर और कहा था कि मेरी नजरें इस काबिल नहीं है कि मैं हुसैन से नजरें मिला सकूं, मैं तो हुसैन को घेर के लाया था। आज ये जो बयाबान में हुसैन की बहनें, हुसैन की जो प्यास है, क्योंकि मौला हुसैन को 2 चीज़ों का बहुत दुख था। हम सब सबीले पिलाते मौला के नाम पे, नजर न्याज करते। हुसैन ने तो पूरी कायनात पे हुकूमत की। 4 चीज़ें, 4 अनासरें कायनात में। आज ये आपकी ट्रांसमिशन मेरा बादशाह हुसैन इस बात की दलील है कि 4 अनासर से कायनात बनी है, आग, मिट्टी, पानी, हवा। बेशक, इन चारों पर हुसैन की हुकूमत है। सुभान अल्लाह। हवा में हुसैन का जिक्र गूंज रहा है, हुसैन के नोहे गूंज रहे हैं, हुसैन का मातम गूंज रहा है। मिट्टी पर जगह जगह रुए जमीन पर हुसैन की मजलिसें हो रही हैं, हुसैन के जिक्र की महफिलें हो रही हैं। आग पर भी हुसैन का मातम हो रहा है। और पानी की तो जगह जगह हुसैन के नाम की सबीलें लगी हुई हैं। हुसैन ने ऐसे हुकूमत की है। और 3 चीज़ें अगर किसी हस्ती के खिलाफ हो जाए तो वो दुनिया में कभी उसका नाम तारीख में लिखा नहीं जा सकता। 6 महीने तक अगर 3 चीज़ें किसी के खिलाफ काम करे, हुकूमत, दौलत, प्रोपेगेंडा, ये तीनों चीज़ें हुसैन के खिलाफ काम करती रही, हुकूमत, दौलत, प्रोपेगेंडा। लेकिन 6 महीने क्या, हुसैन क़यामत तक पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे। वो 61 हिजरी में हुसैन पर जुल्म किया गया था, क़यामत तक हुसैन का जिक्र बाकी रहेगा। और इस बात की दलील है, ये मेरा बादशाह हुसैन, ये एहतमाम करना इस बात की दलील है कि हुसैन का जिक्र बाकी है और हमेशा बाकी रहे इंशाअल्लाह। क्योंकि जिक्र को बाकी रखने वाला अल्लाह है। बेशक, जब मौला हुसैन चले तो बताते हुए गए, अपने मकसद को वाजे करते हुए गए। और जब जा रहे थे करबला की जानिब रवां दवा थे, तो ललकारते हुए जा रहे थे, लोगों को बताते हुए जा रहे थे कि देखो कि मेरा क़याम है अल्लाह के दीन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ, मैं लोगों के इस्लाह के लिए, अल्लाह के नबी की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ। आओ आकर मेरे साथ शामिल हो जाओ, आओ आकर हुसैन के काफिले के साथ हो जाओ। जिसको आना था वो हुसैन के साथ शामिल हो गया। अच्छा, जब मौला चले
तो किसी ने हुसैन से दुनिया मांगी, हुसैन ने दुनिया दे दी। आए हाय हाय, जिसने आखिरत मांगी, हुसैन ने आखिरत दी। मौला मौजज़ दुआ है ना, बहुत से दिखाते, क्योंकि आप उस मुस्तफ़ा के बेटे, जो इशारा करे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए, उंगली के इशारे से। उंगली के इशारे। और मौजज़ दुमाई, मौला की करामात, मौला के मौजज़ात क्यों न हो कि आप उस मुस्तफ़ा के बेटे हैं कि जिन्होंने अपनी अंगुश्त मुबारक से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। सुभान जो अल्लाह, अपनी हथेली पर अगर कंकरों को भी रखते थे तो उनसे भी कलमा पढ़वाते थे, आए अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर आप दरख्त को इशारा करते थे, दरख्त भी कलमा पढ़ के दिखाया कर। हर तरह के मौजज़ात दिखा दिए, लेकिन जो मुस्तफ़ा पर इन तमाम मौजज़ात के बावजूद ईमान नहीं लाए, जो उस वक्त भी मुस्तफ़ा की मौला रसूल खुदा का तो खुद पूरा का पूरा वजूद ही मौजज़ा था। कम अज़ कम 24 मौजज़ात आपके ज़ाहिरी जिस्म अत्थर के उलमा ने लिखे सुभान कि अल्लाह, रसूल अल्लाह अगर कहीं से गुजर जाते थे ना तो कुफ़ार भी देखकर पहचान जाते थे, ऐसी खुशबू आती थी, पहचान जाते थे यहाँ से मुस्तफ़ा गुजरे हुए, गुजरे हैं। यहाँ से मोहम्मद, कई देर तक वहाँ पे खुशबू रहती थी। सुभान अल्लाह, इशरातुल अर्ज़ आपके ऊपर नहीं बैठते थे, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े सबको तंग करते थे, मोहम्मद के ऊपर नहीं बैठते, उनका साया जमीन पर नहीं आता था, साया नहीं रखते थे। और जब काली कमली ओढ़ कर लेट जाते थे, अल्लाहु अकबर, काली कमली वाला मोहम्मद हुसैन के नाना, उसमें से नूर छन छन के बाहर आता था। सुभान अल्लाह, अगर खारे कुएं में अपना लुआब दहन डाल देते थे तो कुएं में का पानी मीठा हो जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सूखे कुएं में अपना लुआब दहन डाल देते थे तो उसमें पानी आ ये जाता। मौजज़ात ही तो है। जिस जानवर पर बैठ जाते थे वो बूढ़ा नहीं होता था। सुभान अल्लाह, मिंबर पर जिस पे बैठते थे उसकी लकड़ी को दीमक नहीं लगती। सुभान अल्लाह, कितना भी कदावर, अब मैं कितना बयान करूं, कितना भी कदावर आपके सामने शख्स आ जाए, आपके सामने छोटा लगता था। सुभान, अल्लाह को गवारा नहीं था कि कोई कदावर भी आ जाए तो मुस्तफ़ा के सामने बड़ा लगे। कायनात में सबसे बड़ा मेरा महबूब है, सुभान अल्लाह, कायनात में सबसे बुलंद अल्लाह का नबी है। आप उसके बेटे इमाम हुसैन अली मुर्तज़ा के, सुभान अल्लाह, जिसके मौजज़ात देखकर दुनिया दंग रह गई, जो 3 दिन की सूखी जौ की रोटी पानी में भिगो के आए हाय हाय, खुद भी खाते थे, अपने गुलाम को भी खिलाते थे। ये भी वाक़या है बिल्कुल। ग़िज़ा इतनी कलील, ताकत इतनी कसीर कि खैबर का 600 मन भारी दरवाजा अंगुश की पुष्प पर उगे हुए नाखून की नोक से सुभान अल्लाह, परिंदे के टूटे हुए पर की तरह फिजा में उछाल कर फेंका, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। दुनिया ढूंढती रह गई, पता नहीं चला कि दरवाजा कहाँ चला गया। ये ताकत ये ताकत मेरे रब की तरफ से, ये मौजज़ात, तवक्कल अल्लाह की मंजिल पर। आए हाय, इमाम हसन मुश्तबा दुनिया को खिलाने वाले, ये तो दिलों के हाल जानते हैं, दिलों के भेद जानते हैं, फिर भी अपने लिए सख्ती इख्तियार कर ली। दे दिया गया, इमाम हसन को भी जहर दे दिया गया, और घर वाली ने, घर भी मौजूद थे। क्योंकि मैं देखती हूँ जब इनकी मजलूमियत को, आले मोहम्मद की, तो मैं कहती हूँ कि कैसी मजलूमियत थी। इंसान सुकून के लिए घर आता था, घर आता है ना हर इंसान के घर में ज़ौजा होती है, सुकून के लिए इंसान आता है घर में, लेकिन इमाम हसन को तो घर में भी सुकून नहीं था। लेकिन अपनी मौजज़ नुमाई में कमी नहीं की। हसन ऐसा बांटते थे, तारीख लिखती है इमाम हसन को कि आप करीम अहले बैत है, मुझे बताइए अहले बैत में कौन ऐसा है जो करीम नहीं है। उसके बावजूद इमाम हसन को कहते हैं आप करीम अहले बैत। सुभान, अहले बैत में भी जो सबसे ज्यादा करीम है उसे हसन मुश्तबा कहते हैं। हम तो जाहिर है हमने मिलके कितने महफिल मौजज़ात, मैं कह रही मेरी बहन जितना भी अगर मौजज़ात के बारे में बोले और इमाम हुसैन के घराने के बारे में बोले तो वो कम है। अभी मेरी बहन मेरे साथ ही है, हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। कज़ा के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई, कज़ा के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई, अजाब से बेताब से मुझे निजात मिल गई। सवाल जब किया है कौन तेरा पेशवा, तो मैंने कह दिया हुसैन है।
मेरा बादशाह हुसैन। हुसैन। यहाँ लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मेरा बादशाह हुसैन के साथ।